Hello, my dear students. This is Jayashree, lecturer from GRWPT Shimoga. So, in our last class, we have discussed about made to order industry. Made to order industry. So, what is made to order? So, made to order is specially made for special clients. Made to order is taking a special specification by the client and it is custom made for that person. It is called as made to order garments. So these made to order garments are very much expensive, very high quality, and the rate of production is very slow, and it needs a very skilled person to complete the task, because to meet out the specification given by the client, it will take a lot of time to finish the garments, as well as it will be very expensive, but the satisfaction level of the customer will be high in made to order clothing or made to order garments. So again, I will just give you the classification again. Made to order, that we finished in our last class, ready to wear and export industry. So today I am going to tell you or teach you about ready to wear. So what is ready to wear? So before starting ready to wear, I wanted to glance, or I wanted to tell about made to order. Made to order is made for the special client. And what is ready to wear? As the name tells, ready to wear, these are available in the retail shops or retail outlets or any other internet zone or teleshopping, where you can order, you can purchase, or they are ready to wear. With, we are not going to tell any design, we are not going to give any satisfaction specification, or we are not placing any order, but they are available, we are purchasing it. So that is called as ready to wear. ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜಸ್ so that they fit most of the people rather than being especially for a particular person. So made to order ಅಂತಂದಾಗ, ready to wear ಅಂದಾಗ, it is made in various sizes and various fits. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. So various sizes, these clothes are made in standard sizes so that they can fit most of the people. Standard size ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಸೊ the in-house designer of that factory, they standardize the size, and according to these standard sizes, different types of sizes are available. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸೈಜ್, ಇಫ್ ಶರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ 40, 34, 38 ಸೈಜಸ್, 42 ಸೈಜಸ್ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ವಿಚ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಅಪರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಸ್ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಸೈಜಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ರೇಂಜಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡಿ ಟು ವೇರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ faster construction techniques to keep the cost low. ಸೊ ಮೇಡ್ ಟು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೇಡ್ ಟು ಆರ್ಡರ್, same type of garments are mass produced, the same size of garments are mass produced, the different colors are mass produced, the same infrastructure. For example, ಒಂದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೈಟಲ್ಲಿನೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್, ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ದ ಸೈಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್.
the method will be same, hence the machineries used are same, the technique used are same. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ದ ಸೈಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, the patterns will be same, the machineries used will be same, the process, the infrastructure, the packing, everything will be same. So ಹಾಗಿದ್ದಾಗ the cost of production will be less, the cost of production will be less. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗನ್ನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಾದರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿಫ್ಟ್ 2 shirts for your one for your brother and one for your father, then what you are going to do? ನೀವೇನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ರಾದರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೇಮ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ in different sizes. So this is about ready to wear. Different sizes are available in ready to wear. So in other words, ready to wear, what we can say, in other words, we view them in a store, purchase them, and we are then ready to wear them. They are off the track, high quality garments that are not made to measure. They are good off the track. They are they are available in different sizes. They are ready, but they are not made to measure. They are not made for our measurement. They are made according to the standard measurements. So hence it is very easy to purchase. We can go to any shop and we can purchase these ready to wear garments. Sometimes garments are ready to wear, but they still often need tailoring before we actually wear them. What it means, ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸೈಜನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಟು ವೇರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಫ್ somebody purchased some outfit, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೈಜಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ it is according to the standard size. So sometimes we need a little bit of alterations in ready to wear garments. So the next slide, what are the advantages of ready to wear? So the advantages of ready to wear is the fast rate of production. Obviously the rate of production is very fast in ready to wear. The rate of production in made to order, it is made according to the customer specification. Hence the same type ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಟು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದೇ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಫಿನಿಷನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಒನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು, ಒನ್ ಔಟ್ಫಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮೇಡ್ ಟು ಆರ್ಡರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದ ಸೇಮ್ ಮಷಿನರೀಸ್, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ and the same skilled workers are doing the work. Hence only the sizes are different and the colors are different. Hence the rate of production is very fast in ready to wear. Inexpensive than made to order. Obviously when the rate of production is high in any product, it will be in any product, when the rate of production is high, then the cost of the product will be less. So when compared to made to order clothings, these ready to wear clothings are little inexpensive, less cost. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮೇಡ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿನೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ಗಿಂತ. ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಸೈಜಸ್. ಸೊ ಮೇಡ್ ಟು ಆರ್ಡರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಸೊ ಮೇಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೀಸ್ ಆರ್ ಹರ್ size and fit, the specification. But
In ready to wear, it is made according, it is made to suit the mass of the people. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಟ್ ಆಗಲಿ, ಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಡಿ ಟು ವೇರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸೈಜಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಟ್ ಎನಿ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್. ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್. ಯಾವುದೇ ನೀವು ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸಲ್ಲಿದೆ, ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಟು ವೇರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಆರ್ಡರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಪೀಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಡ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಇನ್ ಮೇಡ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರದ್ದು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಥರದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅ ಶರ್ಟ್ ಫಾರ್ 500 rupees, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ 500 rupees ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶರ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶರ್ಟ್ ಫಾರ್ 2000 rupees, the 2000 rupees quality will be there. The quality and the finish are satisfactory according to our needs, our budget, our specification. The quality and the finish are very satisfactory level of finish and quality are available. We cannot expect the high quality and the high standards specification or the perfection as made to order clothing. Hence ready to wear clothing are quality and finish are not rejected, they are very satisfactory and we are happy with that. With little alterations can be made. Ready to wear ಅಲ್ಲಿ what are the limitations of ready to wear? Limitations of ready to wear. So these ready to wear clothings, same styles are mass produced. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಆರ್ ಅ ಶರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನೊಬ್ಬಳ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಟು ವೇರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್. ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್. ವರ್ಕ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ದ ಫಿನಿಶ್, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ of the product is moderate, not less. It is moderate, or up to the what price you are going to give, it will match to that level. Fit of the garments may not be satisfactory. Yes, it is true because it is made according to a standard size but not made according to your own size. ನಿಮ್ಮ ಸೈಜಿಗೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೈಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಅಪೆರಲನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಫಿಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಆರ್ಡರ್. ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಈ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಆಲ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೈಕಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ದ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ದ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ accepted ಬೈ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, then the curve will be in bell shape and the peak will be at the center of the fashion cycle. So ಯಾವಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ accepting those outfits or those fashion, then it will be in peak or they are very popular ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Sometimes what happens in ready to wear,
ಸೊ ರೆಡಿ ಟು ವೇರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ದ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪಿಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 50%, 40% ಆರ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಪೀಸಿಗೆ, ನ್ಯೂಲಿ ಅರೈವ್ಡಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್. ಆ ಥರದ ಫಿಯರ್ನೆಸ್ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ರೆಡಿ ಟು ವೇರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಯರ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರನೇ, ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹತ್ರನೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಡ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅವರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. ಈಗ ನಾವು can you able to make a difference between made to order and ready to wear? Is there any difference between made to order and ready to wear? Both are same? Same? Illa. So both are different. So what is made to order? So already lot of differences I discussed in this topic. In this 15 to 20 minutes, I discussed more than 10 to 12 differences between the made to order as well as the ready to wear garments. So this is an assignment for you to discuss or to jot down or to write down 10 differences between made to order and ready to wear. So we will discuss these differences between made to order and ready to wear in our next class as a revision. So till that, it is your assignment to complete this work right now and make a difference between made to order and ready to wear. So that's all for today's session. Thank you very much.